बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम, फराजाबाद की जानब से खुश आमदीद। इस वक्त 25 साल तजर्बा रखने वाले बुजुर्ग किसान के ज़बरदस्त भैंसों के फार्म पर मौजूद हूँ। इनके पास देसी नस्ल की भैंसें हैं और इनके मुताबिक ये रोज़ाना 18-19 किलो दूध देती हैं। जी हाँ दोस्तों, और इनका कहना है कि अगर कोई नहीं मानता तो मैं चैलेंज के साथ इनकी चवाई कराने को भी तैयार हूँ। इनके मुताबिक अगर कोई बंदा 13 भैंसें रखता है तो वो महाना 2 लाख आसानी के साथ कमा सकता है। इनकी तजर्बे की, कमाल की, गुर की बातें आज की इस वीडियो में शेयर की जाएंगी। वीडियो को एहतमाम तक लाजमी देखिएगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल फायदा जरूर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर की हाल है? ठीक ठाक जी। जनाब दा की ना है? ज़काउल्ला जी। ज़काउल्ला साहब, किन्ने अरसे तू जानवरों का काम करते हो पे? मैं तकरीबन हो ही गए 25 साल। माशाअल्लाह। यह काम कैसा रहा? तुहाडा तजर्बा कैसा रहा? ठीक रहा जी। जानवरों का काम अच्छा है? बेहतरीन अच्छा है। ते तुसी केड़ी नस्ल दी मज्जां रखियां ने? असां देसी मज्जां रखियां। सारियां देसी ने? सारियां देसी ने। ज्यादा फायदामंद केड़ियां हुंदियां ने? देसी हुंदियां ने या कोई दूसरी नस्ल फायदामंद है? ज्यादा से ज्यादा जेहड़ियां चंगी अच्छी तो अच्छी है नीली दी मज्ज है। नीली नंबर 1 है? हाँ जी। ते जेहड़ी देसी है? देसी भी 1 नंबर है, पर उनदे नाल ते नहीं रलदी जी। तुहां फिर नीली क्यों नहीं रखी? जैसा नीली इस तो नहीं रखी, साडियां घर दियां मज्जां सन ते उन्हां दे विच वधियां आईयां ने। अच्छा। हाँ जी। घरों टोर लिया काम? घरों असां काम टोर लिया, जरूर असां 4-4 लाख रुपया भरना। ठीक है। हाँ जी। नीली मज की पहचान की होंदी है ना, तो क्यों मुख्तलिफ होंदी है? किस तरह? मुख्तलिफ ये होंदी है, अगला होंदा हिस्सा जेहड़ा होंदा सौड़ा होंदा, पीला चौड़ा होंदा। अच्छा। हाँ जी। ठीक है। जिसम होंदा स्मार्ट होंदा, कूड़ा होंदा। अच्छा। इहदा जिसम थोड़ा जिहा भारा होंदा। ठीक है। चमड़ा थोड़ा मोटा होंदा, उंदा इंज होंदा जिवें रेशमी होंदा। जबरदस्त होंदा। और होंदा बस यही है, सिंग सोहणे होंदे ने उंदे। ठीक है। हाँ जी, माशाअल्लाह चुआई चड्डा हर चीज़ चलो 1 नंबर होंदी मज। लभदी केड़ी जगह तू असल? उधर नीली वाली साइड तो काड़ा साहीवाल, यही नीली है। ठीक है। ते जड़ी देसी मैम है एदा की रेट है ते नीली दा की रेट है? नीली 4 लाख रुपया ते देसी? देसी 2.5-3 2 पौने 2। ते दुध दी की रेशो वे? देसी ज्यादा तो ज्यादा कितना दुध दिंदी है ते नीली मैं ज्यादा तो ज्यादा कितना दुध दिंदी है? देसी जड़ियां ने 14-15 किलो भी दे जांदियां ने, 20 किलो भी दे जांदियां ने जी। ठीक है, इन्हां दा भी नस्लां दा बहुत फर्क पै जांदा। ते जिहड़ी नीली दी है वो बस 20 किलो भी दे दिंदी। हाँ जी। उस तो उत्ते भी जांदी? नहीं, 20 किलो 25 किलो भी टुट जांदी है, खुराकां दे हिसाब ते जाना है। अच्छा। हाँ जी। ठीक है। नस्ल दे नाल नाल खुराक भी डिपेंड करदी है? हाँ जी। ते तुसी अजकल अपने जानवरां दी की रूटीन रखी है? असीं ते पट्ठे ते खल। ये पट्ठे केड़े पांदे हो पे? कमाद, छटाला, ठीक है, पराली, ठीक है, नाल वंडा बड़ियां दा, खल दूजी पांदे पे हैं, करा पांदे पे हैं। ठीक है। चोकर पांदे पे हैं। किन्ना किन्ना पांदे हो ते किस टाइम पांदे हो? असीं शाम टाइम पाने हैं। अच्छा। ठीक है। 2-2 बाल्टियां। 2-2 बाल्टियां? 2-2 बाल्टियां। एक बाल्टी च किन्ना हुंदा है? 5 किलो 6 किलो हुंदा जी। यानी एक जानवर नूं एक टाइम दा 5 किलो? हाँ जी। ते सुबह दा 5 किलो? नहीं, सुबह जेड़ा असीं पाने तकरीबन 2 सेर। 2 सेर सुबह ते 5 किलो शामी? हाँ जी। 7 किलो एक जानवर? 7 किलो जानवर वंडा पा रहे हो? वंडा पा रहे हैं। ते इस तों इलावा खुराक की पांदे हो? वो कमाद, छटाला। किन्ना क? बस ये जिन्ना खाई जान जी, वो तो पट्ठे का केड़ा म्यार है। नहीं, पट्ठा तुसीं बड़ा बेहतरीन पांदे हो पे, कमाद, छटाला और वंडा भी 7 किलो पा रहे हो। ते किन्ना क तुहाडी देसी मज्जां दुध दे रहीआं ने? दुध हुण तां मज्जां जेहड़ियां खांगड़ा हो गईयां ने, नहीं ते 12-13 किलो दुध आम मज दे रही है साडी। 2 टाइम दा कि 1 टाइम दा? नहीं, 1 टाइम दा जेहड़ी वो तकरीबन 10 किलो। 1 टाइम दा 10 किलो? 10 किलो। तो दूसरे टाइम दा? दूसरे टाइम दा कोई शेर घट हुंदा, लेकिन 9-9.5 हो जांदा। यानी 18-19 किलो बन गया? हाँ जी। मकसद 1 टाइम ते मज ज्यादा दुध देंदी है ना, दिन दा फर्क पाई जांदा। मतलब है कि पूरे दिन च 18-19 किलो दे रही तुहाडी मज? दे रही है, आराम नाल दे रही है जी। सारियां जबरदस्त। पट्ठे भी तुहाडे वैसे अच्छे ने। ते तुहानू फिर यह खर्चा किन्ना क पै जांदा इन्हां जानवरां ते? खर्चा बड़े साफ ज़ाहिर है, तुहानू पता लग जांदा उदां ही बई इन्ना मज दा म्यार, इन्ना वंडे दा पैसे वो कढ लईदे ने। ठीक है। ठीक है, बई इन्ने हिसाब दी बोरी आ रही है। ठीक है। उस हिसाब नाल मकसद है वो खर्चा जेह्ड़ा पट्ठे साढ़े घर दे ने मुड़े इन्ने गिने ही हुंदा कम्म। रेड़ा भर के पट्ठियां दा लै आंदा, रेड़ा भर के कमाद दा लै आंदा। अच्छा। जे ते टाल तुसीं पट्ठे मुੱਲ लिआइए
ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਬਈ 400 ਤੋਂ ਮਾਣਾ ਪੱਠੇ ਲਿਆ ਦੇ ਪਾ ਲੈਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਖਾਈ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪੱਠਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਵਾਰੇ 'ਚ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਪੱਠਾ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਓ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣਗੇ। ਅਗਰ ਜੇ ਮੱਝ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ? ਅੱਛਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸੀ ਮੱਝਾਂ ਇੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 18-19 ਕਿਲੋ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਚੋਗ ਲਵੇ ਸਾਡੀ ਮੱਝ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ। ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਆਂਦੇ ਸਾਡੀ ਮੱਝ ਚੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸਾਂ 2-2 ਬਾਲਟੀਆਂ ਵੀ ਮੱਝਾਂ ਥੱਲੇ ਚੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ 5 ਕਿਲੋ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਹੈ, 10 ਕਿਲੋ ਦੀ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਦੁੱਧ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਦੁੱਧ ਦੇਗੀ। ਦੇਸੀ ਮੱਝ ਕੋ ਇੰਨਾ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਹਾਲਾਈ ਦਾ ਘਰ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਲਡ 'ਚ, ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਗੁੜ, ਗੱਡੇ, ਮਿਰਚਾਂ ਹਰੀਆਂ, ਅਦਰਕ, ਥੂਮ ਇਹ ਦਿਓ, ਵਾਈ ਬਾਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਛਿਛੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਮੱਝਾਂ ਦੇ, ਅਕਸਰ ਵਾਈ ਬਾਦੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਮੱਝ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਸਾੜੂ ਪਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਗਿਆਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਾਈਆ ਥੋਮ, ਪਾਈਆ ਮੱਖਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਕਿਲੋ ਮੱਖਣ ਦੇਣਾ, 2 ਕਿਲੋ ਥੋਮ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠੀਕ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਈਆ ਦੇਣਾ ਥੋਮ ਤੇ ਪਾਈਆ ਹੀ ਦੇਣਾ ਮੱਖਣ। ਤੇ ਜੇ 2 ਕਿਲੋ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਛੱਡ ਛੱਡਣਾ? ਜਦੋਂ 2 ਕਿਲੋ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ 1.5 ਕਿਲੋ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਝ ਥਣ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਜਾਏ, ਅੰਗਿਆਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੋ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਮੱਖਣ ਦੇਣਾ, 2 ਕਿਲੋ ਥੋਮ ਦੇਣਾ ਪਾਈਆ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਵਖਵੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਦੇਣਾ, ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਹੋਵੇ ਮੱਝ ਦੇ ਥਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੇਣਾ ਨਸਾਦਰ, ਠੀਕਰੀ, ਜੌਂਖਾਰ, ਕਲਮੀ ਸ਼ੋਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ? ਮਕਸਦ ਇਹ ਉਹ ਥੋੜਾ ਪੰਸਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਈਆ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਧ ਪਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਅੱਧ ਪਾ ਦਿਓ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਿਲੋ ਪਾਣਾ, ਦੂਜਾ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਨੀਮ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਲੈਣਾ, ਨਾਲ ਮੱਝ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਚੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਈਦਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਹੈ? ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਡਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੇਸੀ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨੁਸਖਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜਾ? ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਜੌਂਖਾਰ, ਕਲਮੀ ਸ਼ੋਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਕੱਛੇ ਜੱਜ ਦੇ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਤੇ ਆਖੀਏ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਈਏ ਖਾ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਨਹੀਂ ਪਲਦੀਆਂ। ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਮਾਲ ਪਲਦਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ 10 ਦਿਨ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਓ, ਆਪੇ 12 ਮਿੰਟਾਂ ਕੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 10 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬਈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੱਠੇ ਇੰਨੇ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਐ ਵੰਡਾ ਪਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਆਪੇ ਸਿਖਲਾਈ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਈ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੇਬਰ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਬਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਫਾਰਮ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਹੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ ਅੱਛਾ, ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਚੰਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਮੈਂ ਮਾਲ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਵਾਂ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਹੋ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਉਹ ਕਹੇ ਆਖਾ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ 2 ਹਿੱਸੇ ਦਿਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਦਿਲ ਵਧਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਲਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਹੇ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੱਕ ਕੰਡਾ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਉਸ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਕਦਾ, ਭੈਣ ਹੀ ਮਾਲਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਗਾਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਰਹਿਣ ਭਾਵੇਂ ਤਸੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਰੋਗ ਸੱਟ ਜਾ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੱਚਾ ਜਾਂਦੇ ਬਹਿ ਰਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਤਮਈਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਨੇ? ਕਮੋ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। 1000-1200 ਰੁਪਇਆ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਗੋਝ ਵੜਿਆ ਰਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਡੰਗਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹੋਵੇ ਛੇੜ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਗੋਇਆ ਵੀ ਸਾਣੇ, ਪੱਟੇ ਵੀ ਸਾਣੇ, ਉਹਨੂੰ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਨਖਾਹ। ਠੀਕ ਹੈ। 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਮੁਤਮਈਨ ਰਹੇਗਾ ਬੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਸ਼ਾਬਾ ਲਾਲਾ ਵੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਸਿਗਟਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਲੈ ਦਿੱਤੀ, ਚੱਲ ਬਈ ਆ ਮੀਆਂ ਬਸ 50 ਲੈ ਲੈ ਤੂੰ, ਕੋਈ ਜੂਸ ਪੀ ਲਵੀਂ,
ਕੇਲਾ ਖਾ ਲੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ 40 ਡੰਗਰ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ? ਉਹ 40 ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਮ ਪੇਸ਼ 3 ਬੰਦੇ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। 3 ਬੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। 5000 ਤਨਖਾਹ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਡੇਲੀ ਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਇਜ਼ਾਫੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਿਆ ਅਖਰਾਜਾਤ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਅਖਰਾਜਾਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬੰਦਾ ਬੇਸਬਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਮਦਦ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਕਰਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ 15 ਕੋ। 15 ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੁੱਧ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ 4-5 ਫਲ ਨੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਨੇ? ਛੋਟੇ ਨੇ ਆ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ 11 ਕ ਨੇ? 10 ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ 10 ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 3 ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਟਲ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ 13 ਨੇ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। 13 ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ? ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਪੂਰੀ ਲਾਈ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਖੜਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸੇਲ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਾਲਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 10 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਨਾ 15 ਕਿਲੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ? ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਟਾਈਮ ਦਾ? ਦੂਸਰੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਵੈਸੇ ਅਗਰ 13 ਜਾਨਵਰ ਹੋਣ, ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬਚਤ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਰੁਪਈਆ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੰਬਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੌੜਾ ਹੈ? 60 ਚ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ 45 ਛੋਟਾ ਹੈ। ਚੌੜਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਚੌੜਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਨਵਰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਕਮੋ ਪੇਸ਼ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਬ 45-40 ਇਹ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ 45-40 ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੁਰਲੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦਿਨ ਪਰ ਰਾਤ ਪੱਠੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੁਰਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਵਿੱਚ? 2 ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੁਰਲੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਾएं ਤੇ ਇੱਕ ਬਾएं? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੋਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਟੂਟੀ ਆਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਪਾਣੀ ਟੂਟੀ ਆਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੇ ਭਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਖੁਰਲੀ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੰਨੇ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਡੰਗਰ, ਜਿਵੇਂ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੱਠੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम।